बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेख रहे हो तुसी अपना सुर्खियां चैनल से। मैं तुहाडा मेज़बान दिशान भरावां वास्ते रोज़ाना की नवी तो नवी तो अच्छी वीडियो लैके हाजिर हो भी। उम्मीद करना इंशाअल्लाह भरावां नूं वीडियो पसंद आती। वीडियो नूं लाइक भी कर दो, वीडियो नूं शेयर भी कर दो। सब तो पहला अपने चैनल को करना सबसक्राइब तो बैल आइकन का बटन जरूर दबा लेना ताकि साडी आने वाली नवी तो नवी वीडियो जी है भरावां तक बसानी पहुँच सके। वीडियो जी बना लगे वीडियो भाई मालक के तावन नाल वीडियो भी बनती। भाई मालक की किसी तारीफ की जो ना कोई जरूरत को नहीं, क्योंकि उन्होंने सिलसिलावार वीडियो जी सोमवार वाले दिहाड़े मझां की गावां की वेखते पे हो। जी वीडियो अज बना लगे भरावां का एक असरार भी आ कि जो कोई डेयरी फार्म की वीडियो है ना वो लैके आओ अज इंशाअल्लाह। डेयरी फार्म से असीं मौजूद हाँ कश्मीर डेयरी फार्म। उन्होंने जोड़े मालक ने इस टाइम मेरे नाल चौधरी सिकंदर गुज्जर। इन्हों के हवाले इन्हों के तावन नाल ना इस पिंड दी अगे तकरीबन 2 वीडियो बनाई ने। असी हुण आप आलमकीन दुबई ये आए ने उतों नाल डेयरी फार्म भी इन्हों के जो सिस्टम है भी सारा असीं तुहानूं विखाने नाल। अज मुलाकात का जोड़ा मौका है ना वो भी लभा है। बाकी डंगर जोड़े ने उन्होंने परचेज सेल जोड़ा ना एक भी नहीं करना। टोटल जोड़े डेयरी फार्म के अपने रखे ने। बाकी रूटीन वाले जाके एक मझ से सारिया गल्लां बातां जड़ियां ने असीं भाई सिकंदर ना करांगे। मझ कितों लईए चारे के हवाले ना, वंडे के हवाले ना, दुध के हवाले ना, जो भी डेयरी फार्म दी जड़ियां ना गल्लां वो असीं इंशाअल्लाह भाई सिकंदर ना करांगे। इन्हां दा डेयरी फार्म है जिहड़ा उहदा एड्रैस है जे जिला भिंबर तहसील बरनाला ते पिंड इन्हां दा पिंडी अबदाल। बाकी जी वीडियो करनी है शुरू क्योंकि लंबी हो जानी है फिर डंगर से जाके ना एक एक जी गलबात उसी भाई सिकंदर ना करा दे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सुनाओ क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र जनाब। भाई सिकंदर तुहाडे तवसल नाल ना अगे वीडियो 1-2 बनाई है लेकिन उदों तुसीं बाहर आए हो मुलाकात नहीं है जी। अज आप भी मुलाकात की है ते नाल जिहड़े भरा ने ना वो शौक रखते हैं डंगरां दा मझां दा या गावां दा जिहड़े ते उन्होंने इंशाअल्लाह डंगर भी तुहाडे वहां दे ते तुहाडा एक जिहड़ा डेयरी फार्म की रूटीन है ना वो भी एक बार वहा लैने। सारा कोई केस हिसाब किताब भी किस टाइम चारा या वंडा या जिहड़ा भी डेयरी फार्म के नाल तुसीं जिहड़ी जगह तो डंगर खरीदते हो वो सारियां गल्लां इंशाअल्लाह वीडियो विच करांगे। करिए वीडियो शुरू करो। आ जा हुआ कला जरा कहते ना नंबर एक एक से पहला भाई मालक को गलबात करनी है भरावां नाल। हाँ जी अल्लाह का करम है भाई मालक। अगे भी दसिया कि तुहाडे हवाले ते तुहाडे तवसल नाल ना वीडियो भी बनती है भाई सिकंदर दे चौधरी सिकंदर गुज्जर पिंड पिंडी अबदाल। क्या अज इन्होंने वीडियो मोहब्बत है प्यार है तो सिकंदर नाल जी बलादर गुजर जी पिंडी बदाल जी और जात कश्मीर जात कश्मीर भाई ना मोहब्बत और प्यार है जी। देखो जी प्यार भाल रहेगा भाल रहेगा जी। एक ही बलादरी है अज सारे गुजर इकट्ठे हुए आज भाई सिकंदर मझां जड़ियां ना बलाल वहाण लग पिया। सब तो पहले जड़ा ना सवाल है डेयरी फार्म का जेड़ा क्योंकि मझां बेचनियां नहीं तुसीं बेचनियां तो नहीं ना जे तो बेचनी तो फिर बंदा मुल लाता है। बाकी जी एक एक मझ जी है ना बलाल वहाई आंदा जेड़ी जेड़ी कोल नहीं है ये भी भाई मालक का सरार सी जी भाई मालक शौकिया। देखो जी भाई मालक का भी सरार आ साडा भी आ क्यों कि चीज़ा ने ना चीज़ा जड़ियां ने भरावां नूं विखाणियां चाहीदियां ने। अच्छा भाई सिकंदर सब तो पहला जोड़ा ना तुसीं ये दसना कि तुहाडा तजर्बा जोड़ा ना किन्ने चेर दा डेयरी फार्म का डेयरी फार्म 4 महीने प्रॉपर जोड़ा जी जी। बाकी तो एक जी प्यो दादे तो काम चलता पाया ना 1-2 डंगर जो वैसे घर रखे लेकिन जो प्रॉपर है ना वो तुसीं 4 महीने तो स्टार्ट किए हैं। अच्छा दूसरे नंबर से भाई आ जाता डेयरी फार्म स्टार्ट करने तो बाद जोड़ा ना कि डंगर की खरीद जी है ना वो नस्ल जात वेख के किहड़ी जगह तो डंगर जोड़ा लैना चाहिए सब तो पहला जो स्टार्ट करना चाहिए भाई साडा भी अपना तजर्बा तो है नहीं जी। भाई मेरा एक शीशा बता सारी परचेज उन्होंने करके दी भाई खान ने उन्होंने नाम जी सारी परचेज उन्होंने करके दी
ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੋ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੱਝ ਲੋਕਲ ਇੱਕ ਮੱਝ ਲੋਕਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਟੋਟਲ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਧਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕਣ ਦੇ ਨਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਸਿਕੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਐਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੱਭੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੰਗਰ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਸਰੇ ਸੂਬੇ ਚੌਥੇ ਸੂਬੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਾਚੇ ਦੀ ਤੀਸਰੇ ਦੂਸਰੇ ਚੌਥੇ ਇੱਕ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਚੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਝ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਔਸਤਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ 3.5 ਹੈ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਬਣਾਈ 4.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਬਦ ਜਾਂ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਕਈ ਹੈ ਕਣਕ ਹੈ ਜਵਾਂ ਹੈ ਅਲਸੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇਸੀ ਵੰਡਾ ਸਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਖਾਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇਲੂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਵੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਬਦ ਹੋਵੇ ਚਾਰਾ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਣਕ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਿਕੰਦਰ ਆਪੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਜੀ 2 ਕਿਲੋ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਸੁਬਹ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਟੀਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ 2 ਕਿਲੋ ਸੁਬਹ 2 ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਮ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਅਸਲਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਭਰਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਿਕੰਦਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਨਸਲਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੇਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਕੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਰ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਫਤੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਉਹ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਭਰਾ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਟ ਜਾਮਣ ਵਾਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਿਕੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਨੇ 6 ਨੇ 8 ਨੇ ਜਾਂ 10 ਨੇ ਟੋਟਲ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ 3 ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 14 ਨਿਕਲ 14 ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਾ ਕੇ ਤਾਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਹੈ 32 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਿਕੰਦਰ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਲੀਟਰ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦਾ 11 ਮੱਝਾਂ 11 ਮੱਝਾਂ ਤੇ 3 ਗਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼
अच्छा इसका एक खर्चा कटिया जी अपना कि भाई इन्ना साडा खर्चा होंदा और बचत तकरीबन कितनी कोई आउंदी एक दिन दी या एक महीने दी? सर एक महीने की गड्डी है कि दिन दी हाल नहीं है जी तकरीबन जेड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ रुपया बच जाता है। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ प्रॉपर तरीके ना करो तो इन्ने डंगर जेडे लै रहे ने इन्हां विचों 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ रुपया एक महीने का बच जाता है। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਜਾਂ ਚਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ? 2 ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 3 ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਭਾਈ ਸਿਕੰਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੱਝਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਬਲਾਲ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਫਾ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਰਜਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਗੜੀ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਾਨ 3-4 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਜੋ ਨੰਬਰ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? 16 ਤੋਂ 18 ਲੀਟਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਚੁਆਈ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 2 ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਸਰ ਉਸ ਮਾਝ ਕੋਲ ਦੁੱਧ 20 ਕਿਲੋ ਹਾਂ 20 ਕਿਲੋ ਮਾਝ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਟਰ ਦੁੱਧ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਕਿਲੋ 16 ਕਿਲੋ ਹੈ 14 ਜਾਂ 16 ਕਿਲੋ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਿਕੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕੀਆ ਔਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋਵਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮਾਝ ਦੂਸਰੇ ਐਦਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਖਰੀਦ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮਾਝ ਮੈਂ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਾਕੀ 20 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੋਇਆ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਾਓ ਜੀ ਨੰਬਰ 3 आज भाई सिकंदर नंबर 3 मझ भाई तो पक्का जोड़ी विच ना पिछले दो 14 किलो पिछले दो थाना चो 2 टाइमां दा इस टाइम चोंदे पे एक टाइम दा 7 किलो एक टाइम दा 7 किलो 2 टाइमां दा 14 किलो जेड़ा चोंदे होंदे। बाकी लियांदी है भी उधर सर तो लोकल ਲਈ है उधर नहीं किन्ने दी खरीद है ਤੁਹਾਡੀ? सही दसी गल सच्ची 2,40,000 जिंदाबाद गल सच्ची दसनी है भाई केड़ा से वेचनियां ने? बिल्कुल 2,40,000 2,40,000 रुपए की ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ है। बाकी जी चीज़ है जी सामने आ गई भरावां ने आ जाओ जे अगे मझां मुकम्मल हो गई ने गांव वाली साइड से लियाओ जी गांव पहले आ जाओ इधर आओ नंबर 4 जी जी ए पहला ने नंबर 4 कितना दूध जी हस 16 किलो दूध देता है भाई 16 किलो 12 किलो 8 महीने दी गब्बड़ नहीं है इस टाइम 12 किलो है तो जी पक्का पक्का ले किन्ने दी जे? ऐसा 3,10,000 3,10,000 रुपए की अपनी ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ है। बाकी जी भाई सिकंदर माशाअल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ अपना डेयरी फार्म का भरावां ने शैड भी तक लेना ते बाकी जानवर भी तक लेना जेडे जी वाह की क्रॉसिंग हो जाएगी। और सियाल सर्दियों के शटर थले सट देने ने वो जो अंदर निंग हो जाती है ना वो सर्दियों और गर्मियों के एक ही शैड इस्तेमाल हो एक ही होगा ना जी। बाकी शैड के भाई तकरीबन ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ और शैड की ਜਿਹੜੀ जगह इस टाइम बड़ी है तकरीबन कितनी कोई है? जगह सर 4 कनाल है जी 3 कनाल के 16 मरले 3 कनाल ते 16 मरले ਜਿਹੜੀ शैड ਦੇ ਵਿੱਚ इस्तेमाल है। जी 60 लाख तो उत्ते ही है। हाइट है तकरीबन कितनी है? 13 फुट
13 फुट हाइट है। बाकी जी अगे आ जाओ गावां ते भाई सिकंदर जेडे बंदे भरा नवा काम स्टार्ट करना चाहते हैं ना डेयरी फार्म आ जाओ जी गां जी निके खोलो तो फिर जेडे स्टार्ट करना चाहते हैं कि मैसेज उन्होंने दोगे कि काम स्टार्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल जरूर स्टार्ट करना चाहिए, इसका प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से करना चाहिए। सब से पहले जरूरत शेड दी जानवर को आराम हो गए जी या गर्मी से जी शेड जी बात दे देखो जी शेड जेड़ा सब तो मेन चीज़ जेड़ा ना डेयरी फार्म के बाद वो तो बाद अपना चारा चारे की बात जमीन होनी चाहिए। ऐसे कितनी जमीन है चारे की जी जी 100 कनाल तकरीबन है चारा साढ़ा सारा गलती अपना जी कोई मोल नहीं मुल नहीं सारा अपना आपू जो ना काश करते हैं इन्ने डंगर वास्ते। हाँ जी भाई इसके अंदर गां अगे जी नंबर 1 है नस्ल है जी केड़ी है नस्ल पाए ना असली अड्डे के सीरियस कोई नहीं आ रही जी लेकिन जेडे प्योर कोई क्रॉस नहीं। कितनी देर हो गई है? तकरीबन 20 दिन हो गए हैं। कदों की सोई कदों की है? इतने 20-22 दिन की सोई है। कितना कोई इस वे दुध का जो रिकॉर्ड है 25-26 लीटर जोड़ा तुम इतने चुनते हो खरीद दसनी है दी कोई गल नहीं 3,65,000 की 3,65,000 की तुम खरीदी है जी नंबर 1 फ्रीजियन नंबर अगे जी 2 जी गां इस गां तकरीबन मेरे ख्याल से अज 8 या 9 दिन हो गए ज़्यादा हो गए तकरीबन मैं 13 या 14 जनवरी 13 या 14 जनवरी सारे इलाके तकरीबन गांव जी 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 दूसरे दिन 33 किलो इस गां तकरीबन मेरे ख्याल से साढ़े जोड़े आले दुआले कुछ 10 तो 15 पिंडों के हर बंदा ही आया आके देख के गया तकरीबन सारा कीड़ा पूरा छम तक तोड़ सारे बंदे देख के गए गां देख के गए नजर ही लै गए जी बंदे वो चीज़ नहीं रही जी लियाती थी बेहतर हो जाए। नस्ल केड़ी जी जी नस्ल भाई सानू नहीं पता नहीं एक क्रॉस होगा जी जिन्हें लैके दूसरी भाई का पता चोलस्तानी का क्रॉस सही बात है जी बहरहाल तुहानू तुसां भी किसी के एतबार से ली है किसे जी उन्हें जी बड़ी कहना क्या सही लै जा लै आनी है बल्कि उन्हें फोन करी ना कहना यार जी अच्छा भाई सिकंदर गावां के हवाले नाल गावां अगर बंदे ने लैनियां होवन ना गावां केड़ी जूह दी अच्छी है जेहड़ी डेयरी फार्म वास्ते खरीदनी चाहिए? गांव का इन्ना साडा एक्सपीरियंस नहीं है जी ठीक है भरा ही एक जिन्हें लैके दित्ती है टोटल पूरे डेयरी फार्म से मैं 3 ही गावां ने 3 ही ने ना जी बाकी ये भी उन्होंने खरीद के दित्तियां ने जो भाई मालक ने खरीद के दी है भाई मालक ने भाई मालक खरीद जी भी भाई मालक नाल सन जड़ी खरीदी है बड़ी गां जी वो भी भाई मालक नाल ही भाई मालक नाल ही है जी कितना को दुध जी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ 16 ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋ 16 ਤੋਂ 18 ਅੱਜ 5 6 7 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ नहीं आज मेरे ख्याल 6वां दिन है 6वां दिन है 6वां दिन सोए आ किन्ने दी खरीदी जे ये खरीदी है भाई 3 लाख 3,10,000 रुपए जी नंबर 3 दे जेडी का ते नंबर 2 वाली जेडी गुजरात तो लैके कश्मीर तक बंदे तकन आए ने किन्ने दी खरीदी जे ये सर खरीद 5 लाख 5 लाख दी 7 लाख वो तो मंडी च मैनूं मिलदा सी जी खरीद तो बाद खरीद 7 लाख मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲੱਖ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਾਂ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੇ ਗਾਂ ਹੀ ਰੱਖੋ ਗਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਆਂਦੀ ਜੇ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਹੈ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਰੀਡਰ ਨੇ ਬਰੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਬਰੀਡਰ ਬਰੀਡਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ
ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਜੇ? ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦਿਆ ਸੀ ਚੀਚਾ ਕੋਲ ਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਕਰ ਜੀ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਚੀਚਾ ਵਤੂ ਕੱਟਾ ਜੀ ਔਰ ਚੀਚੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਖਰੀਦਿਆ ਬੰਦਾ ਸਰਕਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 17 ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋ ਇਹ ਸੋਖਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਰੀਡਰ ਜੀ, ਦੀ ਜੀ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਬਰੀਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰੀਡਰ ਜੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਰੀਡਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਤੇ ਸ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਭਾਵੇਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਲਿਆਓ ਨਾ ਬਰੀਡਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਰੀਡਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਰਾ ਤੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਜੇਕਰ ਨਸਲ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਰੀਡਰ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਡਰ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਜ਼ਮ। ਬਰੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਦਫਾ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਸੇਜ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਫਾ ਬਖਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਡ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਲਾ ਆਜੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਪੱਛੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਗੱਬਰ ਜੀ। ਆਜੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਜੀ? ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਹੈ। ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਟੋਟਲ ਘਰ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੈਂਡ ਦੀ ਟੋਟਲ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਪਰਲੀ ਮੱਝ ਮੈਂ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਜੀ। 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਚਾਰੇ ਬਾਕੀ 3 ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ 14 ਕਿਲੋ 14 ਕਿਲੋ ਹੁਣ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਇਹ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਸੂਬਾ ਸੋਵੇ ਦੀ ਤੇ ਗੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਦੇ ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤਰ ਨਸੀਬ ਦਾ ਜੀ ਨਸੀਬ ਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਚੋਖਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਬੰਦਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੰਗਰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲਾਲ ਐਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲ ਤੋਹਫਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਖੋਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ। ਦਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ੁੱਧ ਦੱਸਿਓ ਇੱਥੋਂ ਖੋਲੋ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਨਸਲ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲੈਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਤੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੱਝ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਆਵੋ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪਾਏ ਦਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੰਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਸੁੱਕ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਜੇ? ਇਹ ਦੁੱਧ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਜ ਕੋਲ 18 ਲੀਟਰ ਹੈ 18 ਲੀਟਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਜੀ। ਕੰਡੇ ਤੇ ਦੋ ਕੰਡੇ ਤੇ 18 ਲੀਟਰ। ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸੱਚੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 18 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮਾਜ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੇ ਚੋਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਸੂਬੇ ਅਸੀਂ ਚੁੰਗੀ ਹੈ ਮਾਜ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਸੋਨਾ ਤੀਸਰੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰ 50 ਮੰਡੀ ਖਰੀਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਤੋਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਿਕੰਦਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੰਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਡੰਗਰ ਕੋਲ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮ 10 ਕਿਲੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੱਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਡੰਗਰ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਭੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ
ਬੰਨ ਦਿਓ देखो जी जानवर है माड़ा है दुध घट देगा खिदमत तुम पट्टियों वास्ते बंदा भी रखना सारे मामला जी जानवर अच्छा होगा जी उसकी खुराकी ज़्यादा होगी ज़्यादा होगा प्रॉफिट ज़्यादा वो अगर लियाओगे दूध देगा 6 किलो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਲਵੋ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਹਾ ਦੇਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਲੈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਵਹਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਸ਼ੈੱਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੁਬਹ ਚਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ जी चवाई तो बाद ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੁਬਹ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਨਦੇ ਹੋ तकरीबन 7:30-8 बजे डंगर बाहर काटते ਬਾਹਰ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सर दिहाड़ी 3 बजे 3 ਵਜੇ रात में भी 3 बजे चवाई होती साड़ी ਜੀ दिन में भी 3 3 ਤੋਂ 3 ਤੁਸੀਂ ਚਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ 3 तो 3 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਨ ਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ जी बिल्कुल है ਨਾਲ ਹੀ ਚਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ नाल चवाई बिल्कुल ਚਵਾਈ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਿਕੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ देखो भाई जीशान मैं तो कल वापस तो जाना था भाई ਜੀ भाई छोटा है ਜੀ उसका भी नंबर दे देंगे अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे ਜੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਆ ਜੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੁਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੰਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੈਣ ਟੁਰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਕਦੇ ਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਫਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੀ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਜੋ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ